Hello everyone, greetings from St. Joseph College of Communication. I am Elsa Sarah Samuel, Assistant Professor, Department of Commerce. Today in this video, we are going to discuss the topic price mix. We will be familiarizing with the term price, meaning of pricing and price mix, objectives of pricing and various factors affecting pricing decision of a company. First of all, let us understand the meaning of the term price. If you look at the slide, you can see that price simply means the monetary value of a product or service which a buyer pays to the seller. If we go to some shop and buy a product, we have to pay some money to that seller in order to acquire the ownership of that product. That amount or money is the price of that product. Okay, നമുക്ക് പ്രൈസ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളൊരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു തുക അവർക്ക് നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പകരമായി കുറച്ച് പണം അവർക്ക് നൽകാറുണ്ട്. ആ പണത്തിന് നമുക്ക് ആ സാധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സേവനത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. Now let us move on to the meaning of the term price mix. Take a look at this. It is said that price mix is an essential element of a marketing mix, which is used to decide the price of the product or service after analyzing the factors influencing it. Hope you all remember the term marketing mix and its elements, which is also known as the 4 P's of marketing. Here we are talking about one such P, that is price mix. Perhaps of all P's, the price element is the most important one, which directly influences the success of marketing efforts of a company. This area of marketing is related to the determination of a suitable pricing strategy for the products and service of the company after analyzing various factors influencing it. അതായത് നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന ആശയം നമ്മളെല്ലാവരും ഓർമ്മയിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൽ നമ്മൾ 4 P's ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചു, അതായത് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രമോഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട P ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് മിക്സിൻ്റെ ഘടകമാണ്. ഒരു വിപണനത്തിൻ്റെ വിജയം എന്നതിന് ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രൈസ് മിക്സിൽ വരുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതിനായി വിവിധ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും അതിന് അനുയോജ്യമായ വില നിർണ്ണയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Now, let us try to understand the meaning of the term pricing. It is simply the process of fixing a suitable price for a product or service that the manufacturer receives when selling it. The marketing manager has to analyze a number of factors before fixing such a price. It is a very important decision since it will affect the marketing efforts of the company very much. പ്രൈസിംഗ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ അർത്ഥം ഒരു ഉൽപ്പാദകൻ തൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് പകരമായി അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വില നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജറുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. അത്തരത്തിലുള്ള വില നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഘടകങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അങ്ങനെയൊരു വിലയിലേക്ക് എത്താൻ. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും ഉത്തരവാദിത്വവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. Let us move on to the next topic, that is the objectives of pricing. We already understood that fixing a suitable price is very important. Now we will discuss the objectives behind pricing strategy that a company follows in different situations. Pricing strategy differ according to the objectives company wants to achieve a particular time. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് എന്നതാണ്. ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു വില നിർണ്ണയിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളുടെ പിന്നിലെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Main objectives behind pricing strategies include survival of the businessman, getting the major market share in our product market and maximization of profits. Let's understand them one by one.
First one is the survival of business in competitive market. First priority of every businessman is to generate enough sales which is enable him to survive in the market. Price of the product or service determines the volume of sales that the company going to achieve. The price should be reasonable for both the producer and the consumer. വില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ നിലനിൽപ്പാണ്. വളരെയധികം മത്സരം നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ വിപണിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്തു പോവുക എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. അങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരന് മതിയായ സെയിൽസ് ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. അപ്രകാരം സെയിൽസിൻ്റെ അളവിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം സാധനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെ വില തന്നെയാണ്. ഉൽപ്പാദകനും വാങ്ങിക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിനും ന്യായമായത് എന്ന് തോന്നുന്ന വിലയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലക്ഷ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ വില എങ്ങനെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയെ ബാധിക്കും എന്നത് ബിസിനസ്സുകാരൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാവും. Next objective is to rule the market. In other words, to increase the market share. Every business wants to be the leader in their respective product market. Sometimes it is called a market standing objective. In most cases, imposing a low price for the product will help to increase its demand and that will enhance the sales. More sales mean more chances of becoming the market ruler or market leader. അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ റൂളർ ആകുക അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർ ആകുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനി ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരുടെയും ലക്ഷ്യം. മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്നും ഈ ലക്ഷ്യത്തെ പറയാറുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയും അത് കൂടുതൽ വിൽപ്പനയുമായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകം അതിൻ്റെ വില തന്നെയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കും. അത്തരത്തിൽ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ കുറവ് വരുത്തി ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന കൂട്ടി വിപണിയിൽ ഒന്നാമതാകുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Another pricing objective is to increase the current profit. We all know that the basic objective of every business is to maximize its profit. Profit margin for a product is point here. While fixing the price of a product, how much profit margin is to be added to the cost in an important concern. Demand and supply of that product in the market helps to determine that. In other words, the pricing should be fixed in accordance with the demand and supply and profit margin should have added accordingly. വില നിർണ്ണയത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനാണ്. ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള തങ്ങളുടെ ലാഭത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാഭം നേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചിലവായ പണത്തോടൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്നത് അനുസരിച്ചാണ്. ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ സാധനങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡിനും സപ്ലൈക്കും അനുസരിച്ചാണ് എത്രയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നല്ല ഡിമാൻഡുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും അല്പം ലാഭം കൂടുതലിടുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാകുകയില്ല. വിപണിയിലെ മറ്റ് ഉൽപ്പാദകരുടെ സാന്നിധ്യവും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇടുന്ന വിലയും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിലെ 4 P's നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രൈസ്, പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള P, അതായത് പ്രൈസ്, പ്രൈസ് മിക്സ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.